session. Yes. Okay. Somebody will hit recording all the time, so I'm just. Yeah, I just started it. Okay, cool. So, in the last class, we were talking about what? Logical volume management. Volume management. Correct? Yes. And why do we use this logical volume management? Logical volume management, we said. Okay. Why are we using this logical volume management? To make storage more efficient, correct? Yes. Or to make the disk management more efficient. Right. Management? More efficient. Okay, good. Sounds great. So now we've been seeing multiple things. We have to see the practical part of what we have seen until now. Correct? Yes. Let me open my VMware. For that, you need a VMware machine. So we have already installed the VMware and the VMware software, as well as we have done the installation of Red Hat 9 on it, if you remember. Yes. So now what we will do is we will just go through the creation of logical volumes. You are already good with disk management. We have done it multiple times until now. So creating partitions is one thing you can do very easily now, I guess. So confidence level. Okay, fine. So now let us go ahead and learn some logical volume management. So let the machine turn on. So for the recap again, I'm telling you again, for creating the partitions, there are two types of partitions, correct? Yes. One is primary partition. And extended partition. One is primary partition, and the second one is the extended partition. Primary partition is a regular partition where you can create a primary partition. Partitioning is nothing but dividing a huge chunk of memory into smaller chunks. So primary partition is a regular partition. Right. Onto this regular partition, you can put FS type. And then after putting the FS type, you can directly mount the file system. Yes. Correct. Mount the particular disk. So now about the extended partition. Extended partition is a container for logical partitions. I'm sorry. Correct. Yes. This is the container for logical partitions. So under the container, you will create logical partitions. Hey, what happened? No idea. Don't know. He'll join me. Let us see. So everybody are good with device management? ಸುಮ್ಮನಿರೋ ಗುರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್. I just forgot it was getting recorded. Oh, fish. So Navya, you started marketing your profile? Sorry, something went wrong. Yeah. I don't know. My system suddenly hibernated. Okay. So it's only you four. That guy is also. Yeah, he left. He left? Yeah, both of them left. Okay, cool. So now about the logical volume management part. So let me log in as root. Linux 1, 2, 3. We're not able to see your screen if you're sharing. Yes, I'll share my screen. Okay. May not be sharing my screen. Okay, now you can see my screen, I guess. Yes? Yes. Okay, sure. So now let it take its own course and come.
So now you know how to create the partitions already. To check the partitions which are already available, we will be going for lsblk command or fdisk-l command, correct? Yeah. So you have 3 partitions. Okay, fine. Let me create one more partition here. Okay. How will I create? fdisk/dev by nvm e0 n1. N1. Okay. Disk is currently using repartitioning is a bad idea. Okay, fine, no problem. New partition, correct? Primary partition, and I will give 2 GB for this. Okay, and Yeah. then here I will enter T. T is for type. Okay. Okay. 4th partition type I want to change, so I will give 4. Then Okay. if you press capital L, you will get a list of this. If you go to 8E, it will be LVM. 8E. If you check 8E is Linux LVM. So you need to give 8E here Okay. because you want to change it as LVM. Okay. Okay. You want to use it in LVM, so type should be logical volume. 8E done. Then W you will press, and then kpartx-f/dev by nvm e0 n1 p4 or n1 you can give, not p4. Okay. So now the partition table has been updated. Okay, very good. Now I want to create a PV. PV create /dev by nvm e0 n1 p4. Understood? What is happening here? You should have that layout in the back of your head. On the raw disk, I am creating PV. Yeah. Not one thing. Are you really preparing every day? So to the layout. This is the raw disk. Raw disk. Raw disk you will create a PV. Yes. And by using the PV you will create VG. VG. Onto the VG you will create an LV. LVM. The raw disk has been created. That is the partition. Correct? Yes. Yes. Onto the partition we have created PV now. Correct? Right. So that is PV create. Why are you getting confused then? Okay, PV create. Once you have done PV create and enter, you want to wipe the signature? Yes, I want to wipe the signature. Now if you press PVS, signature is nothing but the FS type. We have created multiple times, no? MKFS, 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 so it has stayed. So you want to wipe it, it is asking. I said, yes, you can wipe it. Okay. Okay. And you have to go to PVS. PVS command will show you PVS. PVS command will show you the list of PVs that are available. Physical volumes that are available will be displayed by PVS. Okay. Next what you will do, PV is done. Next you have to do VG create. Correct. Okay. VG create test underscore VG. This is your VG name. And the PV you need to give /dev by N0 P4. So your VG is 2 GB now. Go to VGS and check. VGS, see, it is 2 Yes. GB. Understood? Yeah. It is less than 2 GB because there will be metadata that is available. Correct. Metadata is data about data. When we are calling it data about data, it is about the disk, the size of the disk, what partition you are using. Though that information will be there, no? That information is called metadata. For example, my name is Ram. So if you go to my metadata, I'm a DevOps engineer. I am a man. I earn this much. I like this. I don't like this. This all comes under metadata. Metadata is data about data. Okay. Hello. Hello. Yes. Yes. Yes, yes. Yes. No. Yes. Sure. Are you sure? Yeah. Yes. Okay. Cool. So now it is about data about data. Okay, fine. Then we have created VG. Now we have to create LV. How will you create LV? LV create -L plus 1 GB I'm creating. Okay.
plus 1 GB slash dev by L means it is listing. L means size. We have already discussed in the last class. Right. Size. Okay. Okay. So slash dev by test underscore VZ. You want to create it? Yes, I want to create it. Lvol 0 got created. I said no. Lvol 0 will be created. Lvol 0 got created. Now you go to LVS and check. You have 1 GB. LV. Now on to this LV, you will put MKFS. MKFS dot XFS hyphen F I will give because I want to force it. Slash dev by test underscore VZ by Lvol 0. This is the name of the volume you have created, correct? This is Lvol 0, right? Where is it? It is under test underscore VZ, correct or not? Yes. That is under slash dev. So you will give the full path. Enter. It has been set. Now you can mount it. You can ls and check. There is MP here. I'm mounting it to MP. Okay. So now mount slash dev by test underscore VZ by Lvol 0 to MP. It has been mounted. How will you check? Mount grep Lvol 0. Check. Lvol 0 has been mounted successfully. Yeah. The type you have given is XFS. So type given is XFS and Lvol 0 is here. Now you have created the LV. You want to remove the LV. How will you remove the LV? First you have to unmount the LV. You mount slash dev by test underscore VZ by Lvol 0. This will unmount it. Now if you want to check, you can check here. There is nothing. Okay. So now what I will do? I will do LV remove slash dev by test underscore VZ by Lvol 0. Okay. You really want to remove it? Yes, I want to remove it. LV successfully removed. Understood? Yeah. Hello? Yeah. What is that? There is no rocket science here. See, LV remove slash dev by test underscore VZ by Lvol 0. Which logical volume you want to remove? You will remove it. Correct? Yes. If you want to remove it, you will remove like this. Now let me create one more logical volume. LV create hyphen L plus 1.5 GB. Okay. Plus 1.5 GB or 1.9 GB I will allocate. Okay. 1.9 GB slash dev by test underscore VZ. Okay. Yes. Okay. Now I have created it. MKFS dot. You want me to clear the screen and do it? Clear. MKFS dot XFS slash dev by test underscore VZ by Lvol 0 because Lvol 0 got created. Okay, let me have a look. 1 second, give me a second, all right? Give me a second. Okay, fine, let it be. Okay. So, right? Okay, fine, let it be. Okay, let's see if someone enters again. Okay, so mkfs.xfs hyphen f slash test underscore VZ by Lvol 0. That will put it. Now, if you want to mount it, mount slash dev by test underscore VZ slash Lvol 0 to MP. I'm doing it to MP. Okay. Yeah. It's been mounted. Mount. Grab. Lvol 0. Okay. You can also give hyphen W. There is no problem. If you want to give like this, also no problem. Okay. Okay. So now it has been mounted. Okay, very good. Now I have utilized the maximum number of space that is inside my VG. Check 96 MB left. So now I want to add one more hard disk.
how will I add one more hard disk? I'll just do init 0. Init 0 is shutdown. Okay, I'll just shut down my machine. And then let me close this, and then let me go back to my virtual machine. Okay, I'm adding the hard disk here. Okay. So how will I add hard disk? Usually in the companies, how will you add hard disk? You will call or message or email the storage team to allocate you a LUN, LUN. Okay. You ask them to allocate a LUN, because from that LUN you will be allocating the space. Okay. Let us go into settings here. Add. Let me add one hard disk here. Hard disk. Next, NVMe I'm adding. Next, create a new virtual hard disk, and then the size must be 10 GB. I'll just give 10 GB. Okay. Okay. Next, otherwise let us give 12 GB because each 2 GB we can do. Okay. Next, and then finish. Okay. Just press OK and turn on your machine. So now you have called your SAN team, which is storage area network team, and they have allocated you a LUN. Okay. Okay. Understand it? Getting it right? Yes. The first thing you need to do is, when you need space, you will call the storage team. Right. Call the storage team and ask them to allocate a LUN. Okay. So now what you have done right now in VMware is allocating a LUN. Okay, LUN has been added now. We are just imagining things. Okay. Clear? Okay. This is what you will be doing in office. Okay. After this, a LUN will come now, come and add, right? So that you have done on the virtual machine by adding the hard disk. Now you will get one more hard disk so that you can do the partitioning. Understood? Okay. So let us wait and see what happens next. Let it turn on. LUN is the person who will come and install, is it? No. LUN is not, but the device. Device. The hard disk. Okay. LUN is the hard disk, nothing else. Okay. Allocate. The hard disk is called as LUN now. It is called LUN. Okay. LUN is nothing but the device that comprises of the hard disk. Okay. Okay. LUN is nothing but logical unit number. Okay. Okay. So that is called logical unit number, which we will be calling as which we will be calling to represent a hard disk. If you don't say that allocate me a hard disk, you will say allocate a LUN. Oh, okay. So that's the Software terminology to terms. follow. That's all. Okay. Now root Linux 123 and let us go back. And now the first command which we will be running is lsblk command, correct? Yes. So let us run lsblk command and see what happens next. Today's class is too much, no? Yeah. I know we have a lot to do, but can't divide this into 2 classes. So let us put it here. Again, మీరు ఎవరైనా డుమ్మా కొట్టినా సరే ఇబ్బంది ఉండదు. మీ మీద అసలు నమ్మకాలు లేవు నాకు. LSBLK. సో కొత్త హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేసుకుందాం మనం ఇక్కడ. చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ NVMe 0 N2 వచ్చింది. ఇది N1 కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఇప్పుడు కొత్త పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ. fdisk/dev by NVMe 0 N1 N2 నాట్ N1. N1 లో 4 అయిపోయాయి. ఇప్పుడు N2 చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ న్యూ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ప్రైమరీ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. తర్వాత సిలిండర్ లిమిట్ వదిలేసేయండి. ప్లస్ ఇక్కడికి రండి. ఒక 2 GB తీసుకోండి మళ్ళీ. ఓకే.
ఎంటర్ చేయండి, టైప్ మార్చండి, మళ్ళీ 8E ఇవ్వండి, లైనెక్స్ LVM అవుతుంది. అయిన తర్వాత W ప్రెస్ చేయండి, తర్వాత kpartex -f /dev by npm e0n2 ఇవ్వండి సరే. ఓకే, ఆల్రెడీ పార్టిషన్ క్రియేట్ అయింది. LSBLKకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు 2GB పార్టిషన్ వచ్చిందా? సో పార్టిషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, మళ్ళా పార్టిషన్ వచ్చిన తర్వాత పీవీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు దాని మీద. పీవీ క్రియేట్ nvm e0n2 p1 అంతే కదా? సో నౌ VG ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారు, మీకు స్పేస్ కావాలి కాబట్టి. VG extend_VG అన్న దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం? /dev by nvm e0n2 p1 ఇచ్చి n2 p1 ఇచ్చి చేసుకుంటాం, అంతేనా? అర్థమైందా? /VG successfully extended. Got it? So the same VG name can be same for any VG we create. సరే, నీకు ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీ అకౌంట్కి ఒక 10,000 వేయాలనుకో, నీ అకౌంట్కి వేస్తానా సంకీర్తన అకౌంట్కి వేస్తానా? నా అకౌంట్కే. అదే కదా, ఇప్పుడు మరి నువ్వు ఆ VGని ఎక్స్టెండ్ చేసేటప్పుడు ఆ VG పేరు ఇస్తావా, వేరే VG పేరు ఇస్తావా? No. In that what is that? In NVMe0n1, there we created one VG, right? That time you gave us test VG. So now we are doing in N2. So same name, no? That is why I got confused. అందుకే ఫాలో కావాలి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఒక హార్డ్ డిస్క్ పార్టిషన్ తీసుకుని దాని మీద ఒక పీవీ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక VG క్రియేట్ చేసుకుని దాని మీద LV క్రియేట్ చేసుకుని. Got it. కరెక్ట్. అప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ స్పేస్ అంతా ఇక్కడ ఇచ్చేసావు, ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ అంతా దీనికి ఇచ్చేసావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, కొత్త హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొని మళ్ళీ కొత్త హార్డ్ డిస్క్ మీద ఇంకో పీవీ క్రియేట్ చేసుకుని దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నావు, ఎందుకంటే నీకు అక్కడ స్పేస్ కావాలి కాబట్టి. అర్థమైందా? Okay. సింపుల్. ఓకే, please keep doing. Just in a minute I will come. Yeah, don't go anywhere. మధ్యలో వెళ్ళావంటే వెళ్ళిపోతుంది. No, be doing. Just in a minute I'll run and come. Yes. We'll wait. సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ పీవీఎస్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ పీవీఎస్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు 2 పీవీస్ కనపడతాయి ఇక్కడ, ఓకేనా సంకీర్తన? yes. ఇక్కడ 2 పీవీస్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకు కనిపిస్తాయి 2 పీవీస్ మీకు? మీరు ఆల్రెడీ 2 పీవీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి, ఓకేనా? ఇప్పుడు VGS లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఫ్రీ స్పేస్ పెరుగుతుంది. ఇందాక మీకు మొత్తం వాడేశారు కదా మీరు 3.99 GBలో, ఇప్పుడు 2.09 GB ఎంటీ ఉంది. సో మీరు ఇంకొక 2 GB వాడుకొని ఎయిదర్ మీరు కావాలంటే ఉన్న VGని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కొత్త VG క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త LV క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఉన్న LVని ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆల్రెడీ 1.90 ఉంది. ఈ 1.90ని నేను 2.90 చేయాలనుకుంటే LV ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర VGSలో 2 GB స్పేస్ ఉంది. కరెక్టా? అర్థమవలేదా? అర్థమైందా? అర్థమవలేదా? వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాం, 2 GB ఇచ్చాం, అవునా? ఇక్కడ 1.9 GB ఇచ్చేసాం, అవునా? 1.9 GB ఇచ్చేసాం. 1.9 GB ఇచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకెంత 0.9 ఎంతో ఉంది, అవునా? రిమైనింగ్ స్పేస్ ఎంత ఉంది కదా? అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 2 GB యాడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడికి, కరెక్టా? అవును. 2 GB యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది 2.09 ఎంతో అయింది, అవునా? ఇప్పుడు ఈ 2.09 లోంచి నేను ఈ 1.9 ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని 2.9 చేసుకోవచ్చు కదా? అప్పుడు ఇక్కడ 1.09 ఉంటుంది స్పేస్, అవునా కదా? లేకపోతే ఇలా చెయ్యకపోతే కనుక నేను దీన్ని 1.9 గానే వదిలేసి నేను కొత్తది ఇక్కడ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా? ఇది ఒక 2 GB ఇచ్చుకోవచ్చా? బికాస్ 2 GB అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి. అదే మనం మాట్లాడుతున్నది ఇప్పుడు, అర్థమైందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ LV, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ LV, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ద LV దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్, యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్. గాట్ ఇట్? Got it. ఓకే,
ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎల్వి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉంది మనకి. ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కసారి అన్మౌంట్ చేసుకుంటాం. మౌంట్ లో ఉందా, ఎల్విఎస్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది మౌంట్ లో ఉందా లేదా, మౌంట్ గ్రెప్ ఎల్వోల్ 0. వి డిడ్ నాట్ మౌంట్ ఇట్, సో గుడ్. మౌంట్ చేస్తే అన్మౌంట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ అన్మౌంట్ లోనే ఉంది కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ -l + 1z. దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, /dev/test_vz/lvol0. ఏది ఎక్స్టెండ్ చేయాలో చెప్పాలి కదా. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు స్వాతి అకౌంట్ కి 10,000 వేయాలంటే స్వాతి పేరు చెప్పాలి కదా, పేరు అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పాలి. సేమ్ అలానే. ఓకేనా, చూడండి ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్లీ రీసైజ్డ్ 1.90 జీబీకి వచ్చింది. అంటే 1.90 జీబీ నుంచి 2.90 జీబీకి వచ్చింది. ఎల్విఎస్ చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ 2.90 అయిపోయింది. ఇది అర్థమైందా? ఇది చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే XFS_growfs కమాండ్ రన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ డిస్క్ పెంచారు, ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా పెంచాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1 ఇయర్ బేబీకి బట్టలు వేస్తాము, రేపు పొద్దున 2 ఇయర్ బేబీ అయినప్పుడు 2 ఇయర్ బేబీకి సరిపడా బట్టలు వేయాలి కదా. యూ కాంట్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ క్లోత్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, మీరు XFS_growfs వాడినప్పుడు మీరు ఏదైతే ఫైల్ సిస్టమ్ సెట్ చేశారో ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ సైజ్ పెరుగుతుంది. ఎలా చేస్తారు, /dev/test_vz/ ఎక్కడ lvol0 ఎవరికి చేస్తున్నామో వాళ్ళ సైజు. ఓకేనా, ఇది మౌంట్ అవ్వలేదు, మౌంట్ చేయమంటుంది. మౌంట్ చేద్దాం. మౌంట్ /dev/test_vz/lvol0. దీనిని ఎంపీకి మౌంట్ చేద్దాము. మౌంట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ growfs రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీ ఫైల్ సిస్టమ్ గ్రో అయిపోయింది. చూడండి, 498 సంథింగ్ నుంచి 760 సంథింగ్ పెరిగింది డేటా బ్లాక్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఇప్పుడు నా ఎల్విఎస్ చెక్ చేసుకుంటే మీరు 2.90 జీబీ ఉంది. ఇప్పుడు నా విజిఎస్ చెక్ చేసుకుంటే విజిలో నాకు 1 జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ అవైలబిలిటీ ఉంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీంతో 1 జీబీ ఒక ఎల్వి క్రియేట్ చేసుకుంటాను. క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఎలా చేసుకుంటాను, ఎల్వి క్రియేట్ -l + 1z /dev/test_vz. This is how you give it. And then automatically lvol1 gets created. Check చేసుకోండి, lvol1 got created. Okay. ఇప్పుడు సినారియో ఏంటి అంటే mkfs.xfs వేసేసుకుంటా. ఫస్ట్ నేను మౌంట్ చేసుకుంటాను దీనిని. ఓకేనా, మౌంట్ /dev/test_vz/lvol1. దీనిని నేను మౌంట్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే నాకు మౌంట్ పాయింట్ కావాలి కదా. సో ఎల్ఎస్ చెక్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఎంపీ ఒకటే ఉంది. ఎంపీ మీద ఆల్రెడీ నేను ఒకటి చేసున్నాను, which is lvol0. సో let me make one more folder called mkdir mount point, or అంత ఇవ్వద్దు, mp2 ఇద్దాం. ఓకేనా, ఆర్ అదర్వైజ్ mp1 ఇద్దాం. ఓకే, lvol1 ని mp1 కి చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మౌంట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు, మౌంట్ /dev/test_vz/lvol0. దీనిని mp1 కి చేస్తాం. మౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత mkfs.xfs చేసుకొని /dev/test_vz/lvol1 కదా. lvol1, సారీ నేను తప్పు చేశాను, కరెక్ట్, lvol1. Okay, so for that what I need to do is I need to unmount it. So first umount చేసేసుకోండి. umount /dev/test_vz/lvol0 చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే 1ని మౌంట్ చేయాలి కదా మనం. ఓకే, జస్ట్ ఎడిటింగ్ ద కమాండ్ సో దట్ ఇట్ గెట్స్ ఈజియర్ ఫర్ us. ఓకే, mp1 wrong fs type bad missing code helper. Okay, fine, let it be. mkfs అయిందా, దీనికి అవ్వలేదు కదా. సో లెట్ us do mkfs.xfs /dev/test_vz/lvol1 చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, ఇది సెట్ అయిపోయిన తర్వాత మౌంట్ చేద్దాం. అయిందా, మౌంటింగ్ అవుతుంది ఈసారి, అయింది చూడండి. సో ఇప్పుడు మీరు మౌంట్ చేసిన తర్వాత గ్రాప్ lvol1 అని ఇస్తే కనుక lvol1 అనేది మీకు mp1 మీద మౌంట్ అయినట్టుగా చూపిస్తుంది. కనిపించిందా? ఇప్పుడు సినారియో చేంజ్ చేద్దాం. సినారియో ఏంటంటే ఇప్పుడు సినారియో ఏంటంటే ఇక్కడ 1 జీబీ ఉంది, కరెక్టా?
ఇక్కడ 2.9 ఉంది. ఓకే, Yeah. సో నాకు ఇక్కడ 2.9 అక్కర్లేదు, ఇక్కడ 2 GB కావాలి అంటే ఇక్కడ +1 అవ్వాలి కదా, Yes. ఇక్కడ -1 అవ్వాలి, అవునా? సో ఈ -1 చేద్దాం ఫస్ట్. ఈ -1 చేస్తే ఇక్కడికి 1 GB వస్తుంది కదా రీసైజ్ అనుకుంటా, మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకేనా, 2 టీవీలు ఉన్నాయి. ఓకే, దాని మీద ఒక VG ఉంది, దాని మీద 2 LVలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక LV వచ్చేసి ఎంత, 2.9, కరెక్టా? ఇంకొక LV వచ్చేసి 1. అర్థమవుతుందా? సో నాకేంటంటే ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ లో నుంచి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి -1 చేసి ఇక్కడ +1 చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? ఇక్కడ -1 చేయగానే ఇక్కడ 1 GB వచ్చేస్తుంది. ఆ 1 GBని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడతాను మళ్ళీ. అర్థమైందా? ఇట్స్ ఈజీ, నో రాకెట్ సైన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటైనర్ లో 3 kgs ఆఫ్ షుగర్ ఉందనుకుందాం. ఇక్కడ ఇంకొక కంటైనర్ ఉంది, దీంట్లో 1 kg షుగర్ ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఇంకో కేజీ షుగర్ వేయాలంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ నుంచి -1 చేసి ఇక్కడ +1 చేస్తాను. అంతేనా? సింపుల్ లాజిక్. ఇదే లాజిక్ ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి 1 GB తీసి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? సో ప్రాసెస్ చూద్దాం ఒకసారి. ఏదైనా సరే మనం తగ్గించాలంటే ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే మౌంట్ గ్రెప్ చేసుకుందాము. మౌంట్ గ్రెప్ lvol 0 చేసుకుందాము. ఓకే, lvol 0 is also mounted, so let me unmount it. umount /dev by test_vg by lvol 0. ఓకే, దీన్ని అన్మౌంట్ చేసుకుందాం. చేసుకున్న తర్వాత lv reduce, ఓకే, lv reduce -l -1 GB అంటే 1 GB తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, test_dev by test_vg by lvol 0 ఎంటర్. ఓకే, file system XFS found is larger than 2. ఓకే, reduce the file system. ఓకే, ఓకే, ఇది ఈ ఎర్రర్ ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి LV reduce లో ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం అస్తమాను ఫైల్ సిస్టమ్ తీసి పెట్టి చేస్తాం కదా, దానివల్ల ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట యూజువలీ. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దామంటే VG by lvol 0. ఓకే, 2.90 is ఓకే. ఓకే, LV రెడ్యూస్ చేస్తుంటే అవ్వట్లేదా, ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూద్దాము. ఓకేనా, ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూద్దాం, లేకపోతే మనం వీ కెన్ జస్ట్ రీబూట్ ద మెషిన్ అండ్ ట్రై ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఒకసారి రీబూట్ చేద్దాం. ఒకసారి రీబూట్ చేస్తే సెట్ అవుతుంది ఒక్కోసారి, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మెటాడేటా. You keep putting file system, expanding, reducing, keep doing the same stuff, you'll get these errors. అర్థమైందా? ఒక్కోసారి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రీబూట్ చేసినా కూడా కాలేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మొత్తం ఫ్రెష్గా మొత్తం అన్ని తీసేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ చేసి మళ్ళీ చేస్తాం. అర్థమైందా? రియల్ టైమ్ ఆల్సో సేమ్ సిచువేషన్. రియల్ టైమ్ లో ఈ సిచువేషన్ రాదమ్మా అసలు యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం పెట్టి తీసి సేమ్ డిస్క్ మీద చెయ్యం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అంతా వాడుతున్నది ఒకే హార్డ్ డిస్క్ కదా, ఫ్రెష్ హార్డ్ డిస్క్ తెచ్చి చేస్తే ప్రతిసారి మీరు ఫైల్ సిస్టమ్ ఎందుకు పెడతారు? ఇక్కడ మీరు ఇప్పటికే ఒక 10-12 సార్లు ఫైల్ సిస్టమ్ పెట్టి తీసి చేశారు. సో ద కంప్యూటింగ్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అర్థమైందా? అక్కడ అన్ని ఫ్రెష్ హార్డ్ డిస్క్స్ కదా, యూ వోంట్ బి డూయింగ్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో అప్పుడు మీకు అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. యూజువల్లీ ఇప్పుడు అయిపోవాలి, అవ్వకపోతే కనుక నేను చూపిస్తాను ఎట్లా చేయాలన్నది. అదర్వైజ్ మనం రేపైనా సరే మెథడ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు, పర్వాలేదు. ఎందుకంటే
ఆల్రెడీ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఓకే, సో చూద్దాం ఒకసారి. Take some time. So now let us do LV reduce and try again. Okay, LV reduce hyphen L minus 1Z slash O by test underscore VZ by slash L10. Okay, it's still giving me out the same error. Okay, fine, let it be. I'll do one thing. Wait, let me do something about it. Size is larger than size 1.9. One second. Okay. Troubleshoot చేద్దాం దాన్ని. So this XFS, second time when you told, no, when we are doing this LVOL 1, correct, that time you told we have to create space for this file system also, because we cannot run on the old one only. So that time you gave 2 GB for the extra for this XFS, right? Correct. So initially when we created LVOL 0, how much was utilized in this XFS? అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి అడిగితే చెప్తాను. See, when LVOL 0 was done, XFS would be 2 GB initially, right? Okay. So that was utilized? That was utilized kada. So now when you have utilized, and now if you have again reducing 1 GB, then how will it go? See, అది ఇక్కడ దానికి సంబంధించింది కాదు. It's not that thing. It is talking about the file system size. ఓకేనా, ఫైల్ సిస్టమ్ సైజ్ మనం ఆల్రెడీ పెంచాం కదా ఇందాక. LVOL 0 you increase for LVOL 1. నేను LVOL 1 కాదమ్మా, LVOL 0కి పెంచాను. చూడు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే కనిపిస్తుంది. mkfs.xfs mkfs.mkfs growfs. This is the command LVOL 0. See? Okay. ఓకేనా? సో నేను LVOL 0కే పెంచాను. ఓకే. యూజువలీ ఒక్కొక్కసారి ఈ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే విల్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అర్థమైందా? సో యూ విల్ గెట్ దీస్ ఎర్రర్స్. లెట్ us see. యూజువల్లీ రెడ్యూస్లోనే ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 99%. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ట్యూన్ టు ఎఫ్ఎస్ కమాండ్ వాడదాం. ట్యూన్ టు ఎఫ్ఎస్ /dev by test underscore vz by LVOL 0. ఓకే, ట్యూన్ టు ఎఫ్ఎస్లో మనం పెట్టాల్సిన ఆప్షన్ వచ్చేసి ట్యూన్ టు ఎఫ్ఎస్. ఇందులో మనకి యూజువల్లీ మనం పెట్టాల్సిన హైఫన్ ఈ పెడదాం. హైఫన్ ఈ పెడితే బ్యాడ్ ఎర్రర్ బిహేవియర్. ఓకే, ట్యూన్ టు ఎఫ్ఎస్. ఓకే, దెన్ లెట్ us put tune to fs -l ఇద్దాం ఒకసారి. చిన్న ట్రబుల్ షూటే. ఓకేనా? ఓకే, ఈ డిస్క్ సరిగ్గా బిహేవ్ చేయట్లేదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఎల్వి రిమూవ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ చేసేటప్పుడు వస్తుంది ఎర్రర్, మీకు మోస్ట్లీ మిగతా చోట్ల రాదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీరు రియల్ టైం చేసేటప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ రావు. ఓకే, /dev by test underscore vz by LVOL 0. దీనిని తీసేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా? ఎస్, LV has been removed. Now let me create one more LV. Okay, LV create -l plus 2.9G. అంతేనా? /dev by test underscore vz by LVOL 0. ఓకే, test underscore vz ఇస్తే చాలు, అదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇది? ఎస్. ఓకే, LVOL 2 క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, LVOL 1 కాకుండా, LVOL 0 కాకుండా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏదైనా సరే ఒకటే కదా,
2 నుంచి 1కి తెచ్చినా 0 నుంచి 1కి తీసుకొచ్చినా కూడా ఒకటే కదా. సో నా ఇఫ్ యూ గో టు ఎల్విఎస్ అని చెక్ చేసుకోండి. 2.90 GB ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, దీనిని రెడ్యూస్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎల్వి రెడ్యూస్ -L -1G -dev by score VZ by LVOL1 LVOL2 ఓకే. సక్సెస్ఫుల్లీ రీసైజ్ అయ్యింది చూడండి. ఇప్పుడు ఎల్విఎస్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ 1.90 GB. విజిఎస్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 GB వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని LVOL1 అని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ యూ మౌంట్ చేయాలి. యూ మౌంట్ /dev by test_, ఓకేనా, test_VZ by LVOL1. దీన్ని తీసేయాలి ఫస్ట్. నాట్ మౌంటెడ్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నాట్ మౌంటెడ్ అయితే మరీ మంచిది కదా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ కమాండ్ వాడతాం. ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ -L+1Z అని ఇచ్చేసి ఇలా ఇస్తాం. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ రీసైజ్డ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ XFS _grow /dev by test_VZ by LVOL1. అర్థమైందా? LVOL1 is not mounted. ఓకే, మౌంట్ చేసి చేయమంటుంది. ఓకే, మౌంట్ చేయండి. mount /dev by test_VZ by LVOL1 to MP1 కదా, అంతేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి XFS చేయండి. గ్రో అయిపోయింది మీకు. ఇప్పుడు LVS చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే మనం 2.90 GB నుంచి మనం 1 GB తీసామో అది వెళ్ళి ఇక్కడ కూర్చుంది ఇప్పుడు 1 GB. అర్థమైందా? సో దాట్ ఈస్ హౌ యూ బూమరాంగ్. ఇక్కడ నుంచి ఇటు నుంచి అటు మనకు నచ్చినట్టుగా. ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు MKFS చేసేసుకోవచ్చు. అక్కడ MKFS.XFS/dev by test_VZ by LVOL2 దీని మీద పెట్టేసుకోండి. తర్వాత దీన్ని మౌంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు హ్యాపీగా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడికి వచ్చేసి మౌంట్ ఇచ్చేసి MP ఇచ్చేసేయండి. మౌంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు మౌంట్ గ్రెప్ LVOL ఇచ్చారనుకోండి, 2 వస్తాయి, LVOL1 LVOL2. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టెండ్ కదా, ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టెండ్. బాగుంది, నైస్. నౌ దేర్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ ఎల్వి రీసైజ్ కదా. సో ఎల్వి రీసైజ్ ఎలా చేయాలి, ఎల్వి రీసైజ్ చేయడానికి ఎలా చేయాలి, ఎల్వి రీసైజ్ ఎలా చేస్తాం, ఎల్వి మైగ్రేట్ ఎలా చేస్తాం, ఎల్వి స్నాప్షాట్ ఎలా చేస్తాం, ఈ 3 రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. ఎల్వి క్రియేట్ చూసాం, ఎల్వి రిమూవ్ చూసాం, ఎల్వి ఎక్స్టెండ్ చూసాం, ఎల్వి రిడ్యూస్ చూసాం. 4 కమాండ్స్ చూసాం. ఓకేనా? 4 ప్రాసెసెస్ చూసాం, కమాండ్స్ కాదు. LV create, LV extend, LV reduce. One more. LV create. LV create, LV extend, LV reduce. LV remove. Remove. వన్స్ ఇక్కడ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే పూర్తిగా రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మౌంట్ చేసుకోండి. యూ మౌంట్ /dev by test_VZ by LVOL1 ఇది ఒకటి, LVOL2 2 చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ LV రిమూవ్ చేయండి. LV రిమూవ్ /dev by test_VZ by LVOL1 అయిపోయింది. ఓకే, ఎస్. రిమూవ్ 2. ఓకే, ఎస్, రిమూవ్. తర్వాత VZ రిమూవ్ చేయండి. VZ రిమూవ్ /dev by test_VZ. VZ రిమూవ్ అయిపోయింది. PV రిమూవ్ చేయండి. PV రిమూవ్. ఓకే, PV రిమూవ్ /dev by NVM P1. ఓకే, తర్వాత N1 P4 అయిపోయింది, తీసేసాము. తీసేసిన తర్వాత FDisk వెళ్ళిపోండి. FDisk /dev by NVM E0 N2. delete the partition. First partition has been deleted. W kpartex -f /dev by NVM E0 N2 వెళ్ళిపోయింది. LSBLK చెక్ చేసుకోండి. ఒక పార్టిషన్ లేచిపోద్ది. ఇక్కడ లేచిపోయింది, పార్టిషన్ వెళ్ళిపోయింది.
ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఎలా చేస్తాం చెప్పండి. fdisk /by nvm v0 n1 P4 n1 d delete partition ఎన్నో పార్టిషన్ 4th పార్టిషన్ తీసేయాలి. తర్వాత w తర్వాత మళ్ళా k partex /by nvm n1 వెళ్ళిపోయింది. lsblk చేసుకోండి మళ్ళీ. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. తర్వాత init 0 చేయండి. init 0 చేసిన తర్వాత మీది సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. షట్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళా ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఎక్కడికి? మీ VMwareకి వెళ్ళండి. VMwareకి వెళ్ళిన తర్వాత delete that hard disk also. అంతే, సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ 2 మీదకి వెళ్ళండి. ఓకేనా? హార్డ్ డిస్క్ 2 which is 12 GB యాడ్ చేశారు మీరు, అన్ని రిమూవ్ చేయండి. ఓకే, రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ యూ కెన్ టర్న్ ఆన్ ద మెషిన్ అగైన్ అండ్ చెక్ lsblk కమాండ్. యూ షుడ్ బి సీయింగ్ ఓన్లీ 3 పార్టిషన్స్. ఓకే, అర్థమైందా? బిగ్ క్లాస్ నో? నాట్ బిగ్ క్లాస్. సో మెనీ ఆప్షన్స్. కాకపోతే ఓకే, బట్ ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రేపు వస్తే, రేపు నేను మిగతా 3 చెప్పేస్తే LVM అయిపోతుంది. ఓకే, దెన్ టైం పర్మిట్ చేస్తే రేపు మనం రైడ్ లెవెల్స్ కూడా చూద్దాం. రైడ్ లెవెల్స్ స్వాప్ అది చేస్తే మీ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోతుంది. ఏం లెవెల్స్? రైడ్ RAID అని రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిస్క్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిస్క్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది జస్ట్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్, మీరు ఏం ప్రాక్టికల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓకే, ఓకే దెన్ If you have time now, can you check my AWS account? I was telling that I got an email that I have used the మీరు కంటిన్యూస్ గా 2 అకౌంట్స్ వాడి ఉంటారండి ప్యారలల్ గా. 2 మీరు accounts. 2 ఇన్స్టెన్సెస్ వాడి ఉంటారు మీరు కంటిన్యూస్లీ. 2 ఇన్స్టెన్సెస్ కంటిన్యూస్ గా రన్ చేసి ఉంటారు మీరు. ఓకేనా? One thing ఏంటంటే I did not stop it for 2 days, I think. 2 ఉన్నాయా? 2 లేదు, ఒకటే, 1 only. Now after that I created the second one maybe. But how now I can continue using it, right? How much will I get charged? మీకు ఛార్జ్ వచ్చినా సరే వాడికి ఒకసారి మీరు సపోర్ట్ లోకి వెళ్ళి నేను జస్ట్ ప్రాక్టీసే చేస్తున్నాను అని చెప్తే వాడు తీసేస్తాడు. ఓకేనా? ఓకే, అండ్ వాడు మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారని, ఓకే, ఎందుకు మీకు ఛార్జ్ పడింది అని. ఓకేనా? ఓకే. ఒకసారి మీరు AWS సపోర్ట్ తోటి మాట్లాడండి. ఒకవేళ మీకు వర్కౌట్ అవ్వకపోతే నేను డెఫినెట్ గా చూస్తాను. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నో టు ఇట్, బట్ ఓకే, ఐ విల్ ట్రై ఇట్ టుడే. యా, ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడితే మీకు యూజువలీ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని. షూర్, ఓకే, ఐ విల్ డు దట్ టుడే. Just tell them that you are just practicing, you are using it for personal purpose, you are not using it for any business purposes. Understood? Okay? Yes. So ఇక్కడ చూడండి 3 పార్టిషన్స్ ఏ ఉన్నాయి. ఓకేనా? Yeah. Okay? Init 0 will shut your machine down and సంకీర్తన నేను మీకు చెప్తాను. ఇది మీరు aws.amazon.com కి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత సైన్ ఇన్ చేయండి. ఓకే, వన్స్ మీరు సైన్ ఇన్ చేసేసిన తర్వాత ఎన్నాయిరా బాబు AWS DevOps దిస్. ఓకే, దీన్ని సైన్ ఇన్ చేసుకుందాం ఒకసారి. MFA ఎంటర్ చేయాలి, ఇది ఒకటి ఉంది. ఒక్క నిమిషం. అథెంటికేటర్ 130 275. ఓకేనా? ఇది అయిపోద్ది, ఒక నిమిషం ఉండండి. ఓకే, మీరు కావాలంటే బిల్లింగ్కి వెళ్ళి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ఎక్కడ బిల్ పడుతుంది అన్నది తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే.
ఓకే, ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏమేమి వాడుతున్నారు సర్వీసెస్ అన్నవి. కిందకు వస్తే ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తాయి మీకు కాస్ట్ పే సర్వీస్ అని. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు చేయాల్సింది వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఉంటుంది సమ్వేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్. లెట్ మీ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఇదివరకు మాట్లాడాను ఒకసారి వాడితోటి. సపోర్ట్కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది సర్వీస్ ఫోటోస్, సెట్టింగ్స్, క్రెడెన్షియల్స్, అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి. మోస్ట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ సమ్వేర్ మీకు వస్తుంది అనుకుంటా. లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడో వస్తుంది, ఎక్కడో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అయితే మీరు సపోర్ట్కి వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, సపోర్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే సపోర్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అకౌంటెంట్ బిల్లింగ్ మీద మీరు ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఓకే. ఓకే. ఓకే, బిల్లింగ్ మీద లేదంటే ఇక్కడ ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది రాయండి. అకౌంటెంట్ బిల్లింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఏ సర్వీస్ మీరు వాడుతున్నారు, బిల్లింగ్ సర్వీస్లో నాకు బిల్లింగ్ ఎందుకు వచ్చింది అని తెలియాలంటే ఛార్జ్ ఎంక్వైరీలోకి వెళ్ళండి. ఛార్జ్ ఎంక్వైరీలోకి వెళ్ళి ఆ జనరల్ క్వశ్చన్ అని పెట్టేసి మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్ళి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ రాసేయండి మొత్తం మీరు రాయాల్సిందంతా. అంటే సో అండ్ సో నాకు 80% అని వచ్చింది, నేను ఏం వాడుతున్నాను, ఎక్కడి నుంచి నాకు వచ్చింది అని చెప్పి రాయండి. రాసిన తర్వాత సాల్వ్ నౌ ఆర్ కాంటాక్ట్ అస్ మీదకి వెళ్ళండి. అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ బిల్లింగ్ ఇష్యూ. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దట్. ఓకేనా, సాల్వ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక టికెట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. కాంటాక్ట్ అస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ కొట్టేసేయండి. కొడితే మీకు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూ అవర్స్లో మీకు కాల్ వస్తుంది. ఆర్ దే విల్ కన్వే యూ ఆన్ యువర్ ఈమెయిల్. ఓకేనా, ఓకే. సో అక్కడ ఈమెయిల్ చదవండి, దాన్ని బట్టి మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వండి, అయిపోతుంది. డన్. ఐల్ డూ దట్ టుడే. ఇది చూడండి, ఇది అవ్వకపోతే అప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నది చూద్దాం. ఇంకా మీకు బిల్ ఏం పడలేదు కదా. లేదు బట్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామంటే అది మళ్ళీ ఎంత యూజ్ అవుతుందా ఏంటి తెలియదు కదా అని ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్. యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫ్రీ టైర్ ఓన్లీ, నో? యా.